सत श्री अकाल दोस्तों। करोना कारण संसार जिस तालाबंदी के हेठ सी वो हौली हौली खुलता जा रहा है। सड़कों पर थोड़ी जी जिंदगी नज़र आनी शुरू हो गई है। गलियां बाज़ारों में रौनक परत आई है, लेकिन इस करोना की मार हेठ आए लोगों के चेहरों पर अजे रौनक नहीं परती। संसार भर दियां ताकतां ਜਿਹੜੇ मुल्क कल तक ये कहते सन कि साडी चंद्रमा उत्ते भी सरदारी है, साडी मंगल ग्रह उत्ते भी सरदारी है, अज वो मुल्क इस हद तक आर्थिक तौर पर डुब चुके ने कि उन्होंने अपनी होंद बचानी भी औखी लगती है। वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां, कारखाने सब कुछ बंद पे हैं। कारण की है? कारण है कि जां ते पैसा नहीं है जां लोग नहीं हैं। और इसके नाल ही एक होर दर्द जो कोरोना ने दिता है वो है कि प्रवास शुरू हो गया है। प्रवास उन्हां लोगों का जो सिर्फ तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी की तलाश में एक जगह तो दूसरी जगह ते बस जिन्हों कह लो कि खाना बदोशा वांग तुरते फिरते रहते हैं। और ये प्रवास या ये प्रवासी कोई नवा शब्द नहीं है। जिथे भी किते कोई लुकाई वसदी पई है, जिथे लोग वसते ने, उत्थे प्रवास दा शब्द ते प्रवास होना कुदरती है। असी गल हिंदुस्तान की कर लीए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान भी प्रवासियों की इस चाल तो जो प्रवास मुड़ शुरू होया है कह सकते हैं। कईयां दी घर वापसी है, कई घर तो एक बार फिर उजड़ के अगले पैंडे लिए तुर पे हैं। ये प्रवासियों की गिनती हिंदुस्तान दे विच जो 2001 की मरदमशुमारी सामने आती है बड़ी खतरनाक है कि उस वेले 9 करोड़ के लोग, 9 करोड़ के करीब लोग प्रवासी सन। और इन्हां 9 करोड़ के विचों सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख के करीब वो लोग सन जो रोजी रोटी की खातर एक जगह तो, एक सूबे तो, एक शहर तो दूसरे सूबे तक, शहर तक जाते रहे। और हुण क्योंकि 2001 तो बाद 20 साल बीत चुके हैं, इन्हां दी गिनती का जायजा खुद लगाया जा सकता है कि इन्हां दी गिनती 9 करोड़ तो 18 करोड़ भी हो सकती है, तो 9 करोड़ तो 13 करोड़ भी हो सकती है। हुण होया की है? ये कौन लोग ने जिन्हों असी प्रवासी कह के पुकारते हाँ, प्रवासी कह के दुरकारते हाँ? और कौन है ये? वो लोग ने जो व्यापार की खातर निकलते हैं, जो कारोबार की खातर निकलते हैं, जो सिक्ख्या लई बाहर जाते हैं और जो विआह कारण, जन्म कारण अपनी एक जगह तो दूसरी जगह पर तब्दीली करते रहते हैं। और ऐसा ही खिता है पंजाब, जिथे बीते दिनी जदों प्रवासी मजदूरों की गल तुरी तो सरकार ने ऐलान किया कि 10 लाख प्रवासी मजदूर अपने वतन नूं वापस परतना चाहते हैं। वो 10 लाख कौन सन जिन्हां ने किते सरकार दे कोल पहुंच की कि साडे कोल रोटी खाण लई ते पैसे दूर, साडे कोल किराए लिए भी कुछ नहीं है। और सिर्फ ये 10 लाख लोगों के अंकड़े ने कि पंजाब सरकार ने 35 करोड़ रुपया उन्होंने रेलवे का किराया खर्चना किया। अजे होर अंकड़े होने बाकी ने, लेकिन इसके नाल ही एक दर्दनाक तस्वीर जो सामने आई कि बहुत सारे लोग, चाहे वो बिहार के सन, झारखंड के सन, बंगाल के सन, उत्तर प्रदेश के सन, जो पंजाब विच बैठे हुए सन, या राजस्थान च बैठे हुए सन, या हिमाचल च बैठे सन, या चंडीगढ़ च बैठे सन, वो ਲੱਖਾਂ ਦੀ तादाद ਵਿੱਚ पैदल ही अपने मुल्क नूं, अपने वतन नूं वापस तुर पे। हालात वेखण नूं मिले कि नंगे पैरी, पैरों दे विच खून वग रहा है और वो लोग अपने वापस सूबे नूं जा रहे हैं। किसी एक होर मुसीबत वल वधदे हैं। और अजिहियां घटनावां भी वापरियां कि इन्हां लोकां दे विचों काफ़ी लोग राह च बीमार भी होए, भुखे पाने होण कारण। कुछ लोग 2-3 जगह ते एक्सीडेंट होए, उन्हां विच भी मारे गए। सो ये एक त्रासदी है, ये प्रवास है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 1947 ਦੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਆਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਿਜਰਤ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਆਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੜਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮਈ ਤੱਕ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਐਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਧਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।